Hello my dear students, myself Vidyashree. I am Business Studies lecturer in Alpha Pre-University College, Krishnarajanagar. This is my class 14th for the second years in the chapter Directing. In the last video, you learnt about the barriers to communication. There are 4 categories in the barriers to communication, such as semantic barriers, psychological barriers, organizational barriers and the personal barriers. So semantic barriers andre enu? So semantic barriers dealing with the meaning of words and sentence, or semantic barriers is concerned with the problems and abstraction in the process of encoding and decoding of the message into words or impressions, such as in use of inadequate vocabulary, using of wrong words and omission of the needed words. So these are some examples of the semantic barriers. So another semantic barriers ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, such as ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾರ್ಗನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೆವೆರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಫಾಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ಅನ್ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ semantic barriers to the communications. Secondly, psychological barriers. So psychological barriers anta ಹೇಳಿದ್ರೆ some emotional factors are affecting to the process of communications. ಯಾವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆರಿಯರು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್, ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರೀಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುವರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ psychological barriers to the communications. In the next, organizational barriers. So organizational barriers such as some factors are affecting to the organizational barriers, such as organizational structure, rules, regulation, relationship, then rules, regulations. These are all some affecting to the process of communication, such as organizational policies ಆಗಿರ್ಬೋದು, procedures ಆಗಿರ್ಬೋದು, organizational rules, regulations, status, complexity in organizational structures, next organizational facilities. So these are some organizational barriers. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನಲ್ barriers. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ವರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇಯರ್ ವ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಗಮನ ಇರದೇ ಇರುವಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್, ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಅಥಾರಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, ದೆನ್ unwillingness to communications, lack of proper incentives. So these are all learnt in the previous video class. In this class, I am going to explain very important topic for the 8 marks. Namely, improving communication effective. ಸೊ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓದಿದ್ರೆ ಬೆರಿಯಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನೈಜೇಷನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ should adopt suitable measures to overcome communication and improve communication effectiveness. Such measures are discussed below, such as clarify the ideas before communication, communicate according to the needs of the receiver, consult others before communicating, be aware of language, tone and content of message,
convey thing of help and value of the listener, ensure proper feedback, communicate for present as well as future, follow up communication, lastly be a good listener. So these are some important suitable measures to overcome barriers and improve communication effectiveness. Let me now one by one. Firstly, clarify the ideas ಬಿಫೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸಂವಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ಲಿ, ದೆನ್ ಡೆಪ್ತ್, analyzed and stated in such a manner that is clearly conveyed to the subordinates. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನಾಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕನ್ವೇಡ್ ಎ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಅನಾಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಕನ್ವೇಡ್ ಟು ಇಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಸಂವಹನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಡೀಪಾಗಿ ಸ್ಟಡಿಡನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸೀವರ್ನ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸ್ವೀಕೃತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ his subordinates according to the education and understanding level of the subordinates. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ರವಾನೆದಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ, ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂವಹನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ
ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ actual communicating the message, it is better to involve others, developing a plan for communication. ಸೊ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದರ್ಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ, ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧ್ವನಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್, ಟೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಮ್ಯಾನರ್ ವಿಚ್ ದ message is to communicates are the important aspects of effective communications. The language should be understandable to the receiver and should not offend the sentiments of the listener. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಧ್ವನಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳದನಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಕೆಳ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್. ಸೊ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ ರಿಸೀವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮೇಲು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡದೆ ಟೋನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಂಡ್ ದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಟು ದ ರಿಸೀವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಂಡ್ ದ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸನರ್ಸ್. ಸೊ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧ್ವನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ವೆ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲಿಸನರ್. ಸೊ ಸಂದೇಶ ಸಮರ್ಪಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವೈಲ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ನೋ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಅಗತ್ಯತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವೈಲ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ to the others, it is better to know the interest and needs of the people with whom you are communicating. ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೀರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ಶೂರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಮರ್ಪಕ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮೇ ಎನ್ಶೂರ್ the success of communications by asking questions regarding the message conveyed. The receiver of the communication process may be improved by the feedback and received more responsive. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂವಹನದಾರನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತೇಳಿ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಮೇ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ for asking the questions regarding the message conveyed. The receiver of communication may also be encouraged to respond to the communication. The communication process may be improved by the feedback received to more responsive. So ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವರಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಸಂವಹನದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಜನರಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಏಮ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಂವಹನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಸಂವಹನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಜನರಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಏಮ್ ಆ್ಯಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸುಪೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಹನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, ಸಂವಹನದ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ದೇರ್ ಈಸ್ should be regular follow up and review on the instruction given to the subordinates. There should be a regular follow up and review on the instructions given to the subordinates. Such follow up measures help in the removes the hurdles if any in implementing the instructions. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಹನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಂವಹನದ ಪಾಲನೆ
ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆನ್ ದ instructions given to the subordinates. So the such follow up measures helps to in the removes hurdles if any on implementing the instructions. So ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಸೊ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? The manager should be a good listener. A manager should be a good listener. ತಾಳ್ಮೆ. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ದ half of the problem. Manager should also give indications of their interest of listening to their subordinates. So ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಅಧೀನರೊಡನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ he did not only a good communicators, he should be a good listener ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೀಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಆದರೆ ಸಾಲದು, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇಳುಗನಾಗೂ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. So patience and attentive listening solves half of the problems. Managers should also give indications of their interest in listening to their subordinates. So ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂಥವನಾಗಬೇಕು. ಯಾರು? ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನಿರ್ವಾಹಕನು. ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಮರೈಸ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಡೀಪ್, ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ that is clearly conveyed to the subordinates. In a communicate according to the needs of the receiver. So the manager should adopt his communicates according to the education and understanding levels of the subordinates. Consult others before communicating. So before actually communicating the message, it is better to involve others developing plan for the communicating. Next, be aware of language, tone and content of the message. The content of message, language, used manner which is the message to be communicated are the improving aspects of the effective communications. The language used should be understandable to the receiver and should not offend to sentiments of the subordinates. It now convey thing of help and value of the listeners. So
while conveying message to others, it is better to know the interest and needs of the people with whom you want communicating. Ensure proper feedback. So the communicator may ensure the success of communication by asking questions regarding the message conveyed. The receiver, the communication may be encouraged to respond to the communications. The communication process may be improved by the feedback received more responsive. So ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಜನರಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ to meet the existing commitments, to maintain consistently, and the communication should aim at future goals of the enterprise. ಸಂವಹನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ to his subordinates. Such follow-up measures helps to remove the hurdles of the communication. Next, be a good listener. A manager, it is one of the qualities of a good leader. So a good leader, not only a good communicator, so ಅದರ ಜೊತೆಗೆ a good listener, a good ಟೀಚರ್, ಎ ಗುಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗು ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಲಿಸನರ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನು ಅಧೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯು ಸೌಜನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ points summarize the improving communication effectives. Or organization keeps on developing effective communication should adopt suitable measures overcome the communication barriers. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ meaning of the directing, then characteristics, importance and principles of the directing. So directing ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, principles of the directing and elements of the directing. So there are 4 elements in the directing, such as supervision, then communication, leadership and motivations. In the supervision you learned meaning and importance of the supervision. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ ಹೈರಾರ್ಕಿ ನೀಡ್ಸ್. ದೆರ್ ಆರ್ 5 stages. One is the basic needs, social needs, belongingness needs, esteem needs and self-actualization needs. So these are all learn in the motivation. So assumptions, and what are the assumptions of the ಮ್ಯಾಸ್ಲೋ ಹೈರಾರ್ಕಿ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಫೀಚರ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಅಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ಕು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಲೈಸಿ ರೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿರ್ತೀರ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸು, ಇನ್ನು types of the communication such as formal communication and informal communication. Formal communications types, vertical communication, horizontal communication. So vertical ನಲ್ಲಿ upward,
ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು, ಗಾಸಿಪ್ಪು, ಕ್ಲಸ್ಟರು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಓದಿರ್ತೀರ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಜೇಷನಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.